тағйирёбии глобалии иқлим соласол гарм шудани ҳаво аз мушкилоти ҷиддии экологӣ аст ки таи даҳсолаи охир боиси нигаронии ҷомеаи башар гардида мушкилоти зиёдеро ба миён оварда истодааст. аз ҷумла таъсир ба захираҳои обӣ аз мушкилоти умдаи ҷомеаи ҷаҳонист ки дар ин раванд густариш дорад. хушкшавии манбаъҳои обӣ ки яке аз фалокатҳои ногувори паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва болоравии ҳарорати глобалист, фоҷиаи басо ҳалталаби экологии замони муосир дар пасманзари тағйироти ҷараёнҳои иқлимӣ барои кишварҳо гардидааст. гуфтаҳои болозикрро дар мисоли баҳри Арал ва мушкилоти ҷойдоштаи он метавон дар як сатр қарор дод. хушкшавӣ ва проблемаҳои ба миёновардаи баҳри Арал на танҳо барои як кишвар, балки ба амнияти экологии минтақа таъсири нохушоянди худро дорад. аз ин ҷост ки таваҷҷӯҳ ва чораҷӯӣ пайи ҳалли мушкилоти ҷойдошта рӯи проблемаҳои Арал давоми солҳои ахир зиёд гардидааст. сарчашмаҳои илмӣ гувоҳи он мебошанд ки баҳри Арал то табдил шуданаш ба фоҷиаи экологӣ дар оғози солҳои 60 садаи гузашта дар баландии 53 метр аз сатҳи баҳр воқеъ шуда, масоҳати умумии он 66,5 ҳазор километри мураббаъ, дарозиаш 428 километр ва паҳнои ёбараш 235 километр будааст. баҳри Арал чандон жарф набуда, умқи миёнаи он 20-25 метр ва ниҳоияш 68 метрро ташкил менамудааст. масоҳати ҳавзаи Арал 690 ҳазор километри мураббаъро ташкил медод. то солҳои 50-уми асри 20 Арал мувозинати худро нигоҳ медошт. ҳар сол ба баҳр 64 километри мукааб об ворид гардида, 63 километр бухор мегардид. лекин аз аввали солҳои 60 аллакай мушоҳида гардид ки сатҳи оби баҳр кам шуда истодааст. ҳаҷми баҳр солҳои охир 4 маротиба хурд, майдонаш 2 баробар кам, сатҳаш бештар аз 15-16 метр паст шуда, соҳилаш то 80-100 километр қафо рафтааст. масоҳати болоии баҳр ки аввали солҳои 60 аз 60 ҳазор километри мураббаъ зиёд буд, ҳоло ба 28 ҳазор километри мураббаъ расида, раванди мазкур ҳамоно идома дорад. бар ивази он биёбони пурнамак сол то сол васеъ шуда истодааст. аз рӯи арзёбии коршиносон миқдори намак бо камшавии оби баҳр хеле зиёд шуда, консентратсияи он имрӯз аз 35% боло рафтааст ки дар қиёс ба оғози солҳои 60 3 баробар зиёд аст. таъсири нохуби хушкшавӣ ва ба шуразор табдил ёфтани Арал пеш аз ҳама ба кишварҳои минтақа ва махсусан Тоҷикистон мерасад. зеро ба андешаи коршиносон дар натиҷаи чангбодҳое ки давоми солҳои ахир тез ба миён омада истоданд, таъсиррасони асосии коҳишёбии пиряхҳо чун манбаи бузурги обҳои ширин мегарданд. чаро ки ҳангоми болои барфу ях қарор гирифтани махсусан намак, он метавонад суръати обшавии барфу яхро ба маротиб тезонад. агар мо ба равандҳои геологию ташаккулёбии сатҳи замин нигоҳ намоем, ин як ҳолати табиӣ аст, вале дар шароити имрӯза таъсироти манфии он на танҳо ба кишварҳои поёноби ҳавзаи баҳри Арал, махсусан ҷумҳуриҳои Ӯзбекистону Қазоқистон, балки ба тамоми минтақа, алалхусус ба ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон низ таъсироти бевоситаи он мушоҳида карда мешавад. масалан, мувофиқи хадамоти обу ҳавошиносии ҷумҳурии Қазоқистон ҳамасола аз сатҳи хушкидаи баҳри Арал то ҳудуди 15 миллион тонна чангу газ, намакҳо ва ҳар гуна аэрозолҳо ба ҳавои атмосфера партофта мешаванд, ки онҳо тавассути ҷараёнҳои атмосферӣ то ба ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон меоянд. ва вақте ба ин гуна ифлосиҳо ба ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешавад, албатта онҳо пеш аз ҳама ба раванди фотосинтези растаниҳо халал ворид менамоянд ва ҳамчунин дар сатҳи растаниҳо нишаста афзоиши онҳоро коҳиш медиҳанд, сус мегардонанд ва ба пӯсиши растаниҳо оварда мерасонанд. ва мисолҳои инро мо дар таъсироти манфии баҳри Арал бевосита дида метавонем. сабабҳои хушкшавию ба ҳолати буҳронӣ расидани баҳрро коршиносон гуногун арзёбӣ мекунанд. ақидаи ҳам ҳаст ки пайдошавии худи ин баҳр дар чунин як ҳавза ноҷурӣ ё хатогии табиат гуфта мешавад.
و خشکشویش اگرچه به عامل‌های تکنوگنی و آنتروپوگنی وابسته است، در هر صورت شاید با گردگردش جریان‌های اقلیمی زمانی از نو آن سیراب گردد. ولی چنین اندیشه‌ها نظریه احتمالی است و امروز واقعی را باید به نظر گرفت. محض برای حل مشکلات جای داشته در دوره‌های معین کشورهای منطقه آسیای میانه تدبیرهای زیادی را راه‌اندازی نمودند. ما کوشش‌های جمهوری تاجیکستان را در زیر رهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در راه نجات ارال و حل و بررسی مسائل مربوط به آن را در منطقه می توانیم نمونه برجسته سیاست دوراندیشانه، خیرخواهانه و همگرایانه در سمت نجات بحر ارال ابراز نماییم. مهمیت مسئله مذکور وادار نمود که هنوز 26 مارس سال 1993 در سطح راهبران دولت‌های منطقه سازشنامه آید به عملیات مشترک به حل پرابلم منطقه بحر ارال، برقرارسازی محیط زیست و تأمین رشد اجتماعی و اقتصادی حوزه بحر ارال امضا شد که در زمینه آن بنیاد بین‌المللی نجات ارال تأسیس یافت. تأسیس دهندگان بنیاد بین‌المللی نجات ارال کشورهای آسیای مرکزی، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به حساب رفته. ساختار نهایی تشکیل این بنیاد 28 فوریه سال 1997 از جانب سران دولت‌های منطقه قبول شده است. و طور گفتیم تاجیکستان در راستای دیگر کشورها یکی از مملکت تشبثکار و پیشاهنگ پیشنهاد راه حل و تشبث‌های نجیب در این سمت به حساب می رود. وابسته به مسئله نجات ارال از جانب جمهوری تاجیکستان در همایش‌های سطح بین‌المللی بارها تشبث‌ها پیشنهاد گردیدند. از جمله در فروم سیوم جهانی اقلیم در شهر ژنو 31 آگوست و 4 سپتامبر سال 2009 کنفرانس 15 جانب‌های کنونسیون قالبی سازمان ملل متحد آید به تغییریابی اقلیم در کپنهاگن، کنفرانس 21 طرف‌های کنونسیون قالبی سازمان ملل متحد درباره تغییریابی اقلیم در فرانسه 30 نوامبر سال 2015، حسابات عمومی اجلاس 70 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شتات‌های متحده امریکا 29 سپتامبر سال 2015، مکالمه اینتراکتیوی سمیت 2015 آید به موضوع به خاطر حفظ سیاره ما در جاده مبارزه با تغییریابی اقلیم و دیگر کنفرانس‌های سطح منطقوی و بین‌المللی را میتوان ابراز نمود. رشد ساحه کشاورزی به میلان از خودکنی زمین‌ها معماهای بحر ارال را به وجود آورده است و تاجیکستان در هر این مسئله نقش داشته توانسته است. همه بنیاد سلسله نیروگاهی که ما امروز هم نورک روغن دیگر نیروگاه اگر مورد آموزش قرار دهیم معلوم است که به مقصدی از طبق ارزش‌های لایحه‌ای به مقصدی حفظ نجات ارال تهیه کرده شده است تا اکثر علیمان، چون که اگر مساحت تاجیکستان در مجموع 142,000 کیلومتر باشد، مساحت یک بحر ارال 68,000 کیلومتر کوادراتی است. 50% حدود هیچ وقت 50% امکان نمی‌دهد که با 50% تاثیر منفی رساند. در انگیزش فاجعه ارال تاجیکستان نقش ندارد، لیکن نوبس از نقش داشتن است باید تشبثکار حل مسائل فوند بنیاد نجات ارال است. همزمان به اصول‌های بهتر به طور بهترین ارزش‌های علمی را در این سمت ترغیب و تشویق می‌نماید. در زمینه این کوشش می‌نماید که بحر نجات ارال در سطح منطقه چیز است شمایی که به امضا می‌رسد تاجیکستان در حل آن نقش می‌گذارد. از بس که دو دریایی که بحر ارال به واسطه از آنها سرشار می‌گردد در حدود جمهوری تاجیکستان تولید می‌شوند و موافق معیارهایی که هنوز سالهای شوروی معین کرده شده بودند، هر یک کشور برای استفاده ذخیره‌های آب کوتاهای خود را دارد. از بس که قسمی اعظم این ذخیره‌های آب در حدود جمهوری تاجیکستان تولید می‌شوند و جمهوری تاجیکستان چی در سالهای شوروی چی در سالهای صاحب استقلالی همیشه از کوتاهای برای این کشور جدا گردیده کمتر استفاده می‌برد و در شرایط شدت یافتن بحران‌های اکولوژی و زیاد گردیدن طلبات به آب نوابسته به آنکه جمهوری تاجیکستان از معیار مقرر شده
سازمان بین‌المللی که در بین این کشورهای جای دارد کمترین ذخیره‌های آب استفاده می‌کند باز جهت تامین نمودن کشورهای پایان‌آب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیوسته ذکر می‌نمایند که ما هیچگاه همسایگان خود را به آب نمی‌گذاریم. یعنی این از از یک طرف اگر از سخاوتمندی سرور دولت درک دهد، از جانب دیگر ذخیره‌های آبی آسیای مرکزی که در حدود جمهوری تاجیکستان استفاده می‌شوند بیشتر کشورهای پایان‌آب استفاده می‌برند. تاجیکستان از روزهای اولی تأسیس بنیاد بین‌المللی نجات ارال همچون دولتی تشبثکار در قطار دیگر کشورهای آسیای مرکزی اعضای فعال این سازمان میباشد. از ابتدا مقصد از تأسیس بنیاد مذکور پیش از همه برطرف‌سازی بحران اکولوژی و بهداشت وضع اجتماعی و اقتصادی در حوزه بحر ارال بود. کمیته اجرایی بنیاد بین‌المللی نجات ارال که سال چند رئیسی آن به یک کشور اعضا میرسد، آن را تا این جانب در دو نوبت تاجیکستان راهبری نموده است. آن هم سالهای 2002 تا 2008 و سالهای 2020 تا 2023. روند خشکشوی بحر ارال که امروز یک حادثه بی‌سابقه را کسب کرده است، هنوز از سال 1993 جهت برطرف نمودن این مشکلات و مطابق گرداندن ساحه‌ها به روند مذکور بنیاد بین‌المللی نجات بحر ارال تشکیل یافت و در دایره این بنیاد بین‌المللی که هر 2 سال یک راهبر دولت آسیای مرکزی سروری آن را به عهده میگیرد، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دوام سالهای 2002 تا 2008 و اینچنین سالهای 2019 تا 2023 راهبری بنیاد بین‌المللی نجات بحر ارال را به عهده داشتند و در دایره سروری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این نهاد منطقوی یک قطار سازشنامه های بین دولتی به امضا رسانیدند و همزمان از جانب سازمان ملل متحد دایر به مشکلات بحر ارال چندین قطعنامه ها نیز قبول کرده شدند و امروز این یک مشکلات منطقوی است که به یک بحران اکولوژی منطقه تبدیل یافته است و دیگر برطرف نمودن آن امر محال است و فقط کشورهای منطقوی می توانند که با این روند مطابق شوند، چرا که در آن منطقه هایی که بحر خشکیده است بعضی از کشورها الکی جهتی به دست آوردن ذخیره های نفتی کارهای جستجوی گیولوژی را به راه ماندند و در بعضی کشورهای دیگر در منطقه های علاهیده بحر آبانبارهای بنیاد کردند که آن بحر را از قسمت های خوب علاهیده جدا میکند. بنابراین امروز در دایره بنیاد بین‌المللی بحر ارال تنها میتوان که استفاده ذخیره های آب را ثمرناک و در دایره سازشنامه های قبول گردیده به راه ماند که تا تاثیرات امروزه بحر ارال در آینده بیشتر نگردد. جای ذکر است که فعالیت سازمان مخصوصاً در سالهای 2002-2008 ضمن رئیسی تاجیکستان پرثمر ارزیابی می‌گردد. در این مرحله بنیاد بین‌المللی نجات ارال فعالیت خود را همچون ساختاری هماهنگسازی بین دولتی در منطقه آسیای مرکزی ادامه داده برای حل مسئله‌های مبرم منطقوی و تطبیق نقشه‌های تحریزی شده، اینچنین تحکیم همکاری بین کشورهای آسیای مرکزی و سازمان‌های بین‌المللی و اینستیتوت‌های مالیوی کوشش و اقدام‌های زیادی به خرج داد. تنها همکاری‌های دستجمعانه میتونه بحر ارال نجات دهد. چند پیش از طرف بگیم فوندهای بین‌المللی آلمان نسبت معمای بحر ارال همکاری در روی فرامرزی یک چندین لایحه عملی گردانده شد. در زمینه همین لایحه اونو به خلاصه آمدن که کشورهای منطقه طول در حل مسائل آب به یگان خلاصه انیق نآمدند. لیکن اگر منطقاً تحلیل پهلوی ارال این بیشتر خصوصیتی بس برانگیز رو نه برای تویستان بلکه برای کشورهای پایان‌آب که هم بگیم که منبع اصلی استفادهگان آب بحر ارال هستند باید اونو
ضرورت مسئله گذاشته شد به طور برنامه که به منفعت بحر ارال نگرانده شده باشد. در دوره رئیسی جمهوری تاجیکستان در بنیاد بین المللی نجات ارال سندهای زیادی دارای اهمیت مهم به امضا رسانیده شدند. مثلا اعلامیه دوشنبگی سران دولت‌های آسیای مرکزی چنین بندهای مهم را در بر می‌گیرد. سالمی‌گردانی منبع اجتماعی و اکولوژی جهت بهداشت اهالی منطقه حوزه بحر ارال، بلند برداشتن نقش کمیته اجرایی بنیاد بین المللی نجات ارال و جلب دونرها برای تطبیق لایحه و برنامه‌ها، هماهنگسازی شرایط مساعد برای جلب سازمان‌های بین المللی، انستیتوت‌های مالیوی و تطبیق عملی برنامه‌های به نقشه گرفته شده، تأسیس کمیسیه مخصوص سازمان ملل متحد و هماهنگسازی با سازمان‌های بین المللی و کشورهای دونر برای حل مسئله‌های حوزه بحر ارال. محض در دوره ریاست جمهوری تاجیکستان در بنیاد بین المللی نجات ارال یک چند قرارهای مهم قبول شدند. از جمله بنیاد بین المللی نجات ارال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به حیث ناظر پذیرفته شد که این از مقام بلند تشکیلات مذکور گواهی می‌دهد. در سطح پیشبرد روزنامه جهانی آب، جمهوری تاجیکستان دوام بیش از 12 ساله توانست که با اقدام‌های نجیب خود همچون کشوری پیشاهنگ غایه‌های جهانی آب و اقلیم نام برآورد و با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بیان گردیدن اقدام‌های چون سال بین‌المللی آب تازه، 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای حیات، سال بین‌المللی همکاری‌ها در ساحه آب، 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار و اینچنین سال بین‌المللی حفظ پریخ‌ها، اینها تشبث‌های جهانی هستند که می‌توانند در پیشبرد روزنامه جهانی آب پایدیوار مستحکم گذارند، چرا که در شرایط امروزه و شدت یافتن بحران‌های اکولوژی که در محور اساسی این آب قرار دارد، روی آوردن به ذخیره‌های آب، استفاده ثمرناک ذخیره‌های آب می‌تواند جهت دست یافتن به هدف‌های رشد استوار زمینه‌های مساعد و شرایط امکانیات خوب فراهم آورد. میتوان گفت که جمهوری تاجیکستان در بنیاد بین المللی نجات ارال نقش سازگار خود را دارد. تاجیکستان همچون کشوری دارای ذخیره‌های زیادی آب به حل مشکلات وابسته به این عنصر نظری نیک دارد، زیرا تشبث‌های تاجیکستان در مسئله آب پیش از همه به تحکیم همکاری‌ها و تنظیم مناسبت‌ها در مسئله آب نگرانیده شدند.